हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लकी भास्कर के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिसोर्ट वाले को चाहिए थे ना ये। इवन उसके पास भी तुम गाड़ी देखो कैसी है। సారీ ఆంటోనీ సార్ నేను ఏదో టెన్షన్లో నోట్ జారాను ఏమనుకోవద్దు. ఇదిగోరా మన ప్రాఫిట్ 20 లక్షలు. 20 lakhs। 10 लाख के తీసుకోండి. डबल हो गए ना। हाँ, తీసుకో. ఇది నీకు. ఊరే అంతెందురా తల వేయిస్తే సరిపోద్ది కదా. వీళ్ళు లేకపోతే ఒకసారి మన పరిస్థితి exactly। ఊహించుకో. సాబ్ దండం పెడదామంటే చిన్నోడు అయిపోయావు, కౌగిలించుకుందామంటే ముష్టోడు అయిపోయావు. भगवान के नाम पे एक झप्पी दे दो बाबा. బాబా థ్యాంక్ యూ బాబా. థ్యాంక్ యూ అండి. బాబా థ్యాంక్ యూ. మరి నాకు థ్యాంక్ యూ. ఒక్క షేకానికి 1,00,000. గొప్ప కస్టమర్ అయ్యా బాబు. मैंने आज तक बहुत से हाँ, यही तो फर्क है ना। अब 10 लाख रखने भी तो पड़ेंगे जाके। एग्जैक्टली। कहाँ गए? सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। లేరా సార్ నమస్తే. కస్టమర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడేసాను, మీ సూట్ కేసుని ఎవరూ చెక్ చేయరు. థ్యాంక్స్ రా. మా అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను సార్. ఇంకో 3 గంటల్లో ఫ్లైట్. అదేంటి సార్. చెప్పాను కదా సార్, లాస్ట్ డీల్ అని. ఇంక ఈ డబ్బుతో అక్కడ ఏదైనా చిన్న హోటల్ तो పెట్టుకుంటాను. अभी वो अच्छा बिजनेस करेंगे उससे। वहाँ जाके మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా ఒక్క ఫోన్ కాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. मेरे लिए तो ये लास्ट और अच्छा भी है यार, मुझे भी लगता है कि ठीक है, एक समय तक ही करना चाहिए। मुझे टेंशन हो रही है, अब ये रखेंगे कैसे पैसे वहाँ पे जाके। हाँ, ये भी बात है। क्या कर रहे हैं? ओ भाई साहब। आचार के हाँ। ओ शिट। वो हाँ, वो बैंक में बताएंगे कि अभी डायरेक्टली आया हूँ। हाँ, तो इसके लिए ऐसा सब कुछ किया। यार, बैंक के बाहर पुलिस है अभी। शायद कुछ तो हुआ है। शायद किसी ने नोटिस किया होगा कि पैसे कम है। वो होने वाला था, क्योंकि जिस समय अगर सारे कस्टमर अपने पैसे लेने लग गए तो वो तो दिखेगा ही कि कम है करके। अब पता नहीं है कैसे वर्कआउट होने वाला है। ఏంటి పోలీస్ జీప్? లోపల చాలా గొడవ ఉంది సార్, ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు. ఓ, భాస్కర్ వచ్చేసావా? ఏంటి నీకోసం ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను తెలుసా మీ ఇంటికి? మీ ఆవిడ నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ అని చెప్పింది. చిన్న పని మీద గోవా వెళ్ళాను మ్యామ్. డైరెక్ట్గా బ్యాంక్కి వచ్చా, ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు. అసలు ఏమైంది మేడం? ఏదో పెంట బ్యాంకులో పెద్ద స్కామ్ జరిగింది, తర్వాత చెప్తాను. देयर हैज बीन स्कैम। हाँ, ये होने ही वाला था, लेकिन हुआ क्या है वो देखने लायक होगा। क्या ये इनका ही स्कैम पकड़ा गया है या फिर बाकी भी कुछ चीजें हैं? अगर ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, और उनके बैग में अभी पैसे हैं। हाँ, इवन वो पैसे रखवाने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है वो रखने के पहले ही वो समझ में आ गया था, ये चीज हुई है। कि अब बहुत बड़े टेंशन में है। उनकी तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्यों? उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उनको पता चल गया है कि कौन है करके इसके। ओह शिट। मुझे लगता है वो सिर्फ पूछताछ के लिए आया है। अब वो उन्होंने कुछ तो बैकअप प्लान रखा होगा अगर पकड़े भी जाते हैं। సార్ वो भी అరే హటో. अच्छा, उनको लगा उनके ओके। लिए।
ओ शिट, उनको एक समय पे लगा कि क्या ही हो। हाँ, लगा कि उनकी तरफ ही आए। ఏమైంది మ్యామ్? హిమాంశు గారు సుధీరు బ్యాంక్లో లోన్స్ తీసుకునే వాళ్ళ దగ్గర 10% కమిషన్ తీసుకునేవారంట. ओ अच्छा, तो ये पकड़ा गया है। మొత్తానికి ఎంక్వైరీలో తెలిసింది. ये भी तो वही वो कर रहे हैं। 10% कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने 20% लेकर आ गए। वो जो उसपे 20 जो लेकर। कमीशन मिलता है वही पैसा उठाया डायरेक्ट। ओ भाई साहब, अभी ये कैसे करेंगे वही देखने लायक। భాస్కర్ సార్ టైం అవుతుందిరా క్యాష్ తెచ్చుకుందాం. ఆ హిమాంశు శెట్టి వెదవయ్యా, ఆ మేనేజర్ పోస్ట్ కూడా ఆ సుధీర్ గారి దగ్గర లంచం తీసుకుని వాడికి కట్టబెట్టాడంట. అరే రే 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 రే, నీకెంత అన్యాయం చేశాడయ్యా. వదిలేండి సార్. భాస్కర్ 40నే కదా? లేదు సార్, 50. 50యా? 40 అనుకున్నానే. 50 సార్. నువ్వు చెప్తే కరెక్టే అయి ఉంటుంది. उन पे इतना हाँ, क्योंकि 10 रखने भी तो वाले हैं ना। ब्लाइंडली विश्वास करते हैं। ओ भाई साहब, अब बस वो पैसे रख दे कैसे तो भी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पकड़े न जाए, पकड़े न ऐसा लग रहा है कि हम ही वो चीज వాట్ कर ఇస్ దాట్? సార్ మై సూట్ కేస్. తెలుస్తోంది. ఇక్కడేం చేస్తుంది? అంటే ఊరికి వెళ్ళాను సార్. డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ వచ్చేసాను. ఇంటికి వెళ్ళే టైం లేక. ఓ, సో సిన్సియర్. అలా ఏం లేదు సార్. ఓపెన్ ద సూట్ కేస్. ఏ సార్? ఓపెన్ ద సూట్ కేస్. ओ మిస్టర్ నారాయణన్, కమ్ హియర్. సార్ సార్ మిస్టర్ నారాయణన్, సార్. వాల్ట్ నుంచి ఎంత డ్రా చేశారు? 50 lakhs సార్. కౌంటర్లో క్యాష్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి. బట్ వై సార్? డూ యాజ్ ఐ సే. ఓకే సార్. సూట్ కేస్ ఓపెన్ చేయి. ओ भाई साहब, रखे अब भी उन्हें नहीं। हिसाब तो रखना पड़ेगा। कहीं रख तो नहीं दिए पैसे, मुझे लग रहा है यार। रखे होंगे। इतनी जल्दी थोड़ा पकड़े जाएंगे। స్టక్ అయింది సార్. पता चल गया। 4 5 6 7 8 9 10. 50 lakhs सर. ओ शिट, मैं खुद टेंशन में आ गया था, लेकिन हुआ कैसे? रख दिया, रख दिया। लेकिन कब? अच्छा, उन्होंने पहले ही रख दिए थे क्या? हाँ, और वो शायद जब बंद करने वाले थे तब वो आए होंगे सर उनके। लेकिन उसमें ही रखे हैं ना पैसे। సార్ టైం అవుతుంది, క్యాష్ తెచ్చుకుందాం. अच्छा, उसके पहले ही। हाँ, और जब ये यहाँ पे आए तब ये हाँ। ऑलरेडी उसमें उसने रख दिए थे। ओ भाई साहब, సూట్ కేస్. वो जानबूझ के सिचुएशन ऐसे बनेंगे। 50 lakhs ఉంది ఇంకా. बाहर थे कुछ। अच्छा, इन्होंने डाले तब। हाँ, तब वो बराबर उन्होंने है। वो काउंट कर ली। 50 lakhs सर. ओ शिट शिट शिट। वो थोड़े से बचे हैं। लेकिन शक था। हाँ, సి భాస్కర్, ఈరోజు ఇన్సిడెంట్ తర్వాత हाँ, ఎవరిని तो ये నమ్మబుద్ధి वजह है। కావటం లేదు. కంటిన్యూ. నో ప్రాబ్లం సార్. लेकिन उन्होंने सही आदमी पकड़ा था। లేరా బాబు, భలే బయటపడిపోయాం. मानना पड़ेगा। డబ్బు ఇంకా మనకు అవసరం లేదు, మన దగ్గర డబ్బు ఉందిగా. వేరే ట్రేడర్ని చూస్తాలే. ఆపేద్దాం. అదేంటది, బయటపడిపోయాం కదరా, ఇంకేంటి? చౌరస్తా దగ్గర సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా, రెడ్ yellow గ్రీన్. yellow సిగ్నల్ పడితే జాగ్రత్తగా చూసుకుని వెళ్ళాలి. రెడ్ పడితే ఆగాలి. లాస్ట్ 48 గంటల్లో మన జీవితాలకి దేవుడు పంపింది yellow సిగ్నల్. एग्जैक्टली। పొద్దున్న బ్యాంక్లో జరిగింది రెడ్ సిగ్నల్. ఇంక చాలు. किसी तो कहीं पे तो रुकना हो। నువ్వు ఆపాలని क्योंकि मुझे भी लगता है ये सही चीज है अभी। రే సాంబా. वो नहीं चाहते हैं। నా మాటలు సామ్రాజ్యానికి రుచించలేదు. మర్నాడి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి
పోర్ట్లో వేరే ట్రేడర్తో డీల్ ओ शिट, तो ये पोर्ट पे काम करने लग गया। पोर्ट पे जैसे पहले उनका चल रहा था बिजनेस। నా వాటాకు వచ్చిన 6 లక్షల్ని నాకున్న బాధ్యతలకి సరి సమానంగా పంచేశాను. కానీ बेटा మనం ఒకటి తలిస్తే దేవుడు మరొకటి తలుస్తాడు. ओ भाई साहब, నాకు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో సీట్ వచ్చిందన్నయ్య. వరల్డ్లోనే టాప్ కాలేజ్. కంగ్రాట్స్ రా. థ్యాంక్ యూ. ఫీజు ఎంత? 5,98,000 రౌండ్ ఫిగర్ 6 lakhs. అంత ఫీజు అంటే మా వల్ల కాదండి, కొంచెం చూడండి. ఇప్పుడు మీ ఓడికి ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే ఎంత हाँ వస్తుంది? ये बात भी तो है। 3,000 పోనీ 6,000. అదే లండన్లో చదివితే స్టార్టింగ్ శాలరీ 60,000 వస్తుంది నెలకా? ఆ, ప్లీజ్ అన్నయ్య, तो उन्होंने, जितने ప్లీజ్ तो ये सारे उसको दे दिया। ప్లీజ్. उन्होंने सही सबका हिसाब सही से लगा कर रखा था, बट एक की पढ़ाई के लिए सब लेकिन गए। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी कोई भी पैसे है नहीं तो वो पूरे वाइट हो गए अभी। हाँ, फिर से उनके हाथ खाली हो गए। ठीक है, जो भी किया उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, ये बात तो है। ओ शिट, ये गाड़ियाँ तुमने देखी क्या? చైర్మన్ సార్ వచ్చారా? వచ్చారు సార్. ఈ కార్ ఏంటి ఇక్కడ? హిమాంశు సార్ ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చారంట సార్. अच्छा, हिमांशु सर से उन्होंने वापस। భాస్కర్, చైర్మన్ గారు పిలుస్తున్నారు. ओ भाई साहब, इनको तो डर ही लगा रहता है, मतलब कौन यहाँ आएगा अभी। चेयरमैन सर, अब चेयरमैन है कौन? ये है चेयरमैन? अच्छा, तो ये है। ओके। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓ తినేనా భాస్కర్? मुझे लगता है इनका नाम रिकमेंड तो नहीं करती है, యా కమ్ ఇన్. क्योंकि उनके बाद यही तो थे एलिजिबल, हाँ। याद है? शायद उनकी पोस्ट पे हो सकता है। और इन सारे लोगों ने शायद उनका नाम। నీ గురించి విన్నాను భాస్కర్, జీఎం వినోద్ చెప్పారు. ఆల్ గుడ్ ఓన్లీ నో సార్. చెప్తాను. భాస్కర్, లాస్ట్ వీక్ బ్యాంకులో జరిగిన మెస్ బ్యాంక్కి బాగా చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చింది. సో మొత్తం అన్ని బ్రాంచెస్లో జాబ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ జరుగుతోంది. ముందుగా ఈ బ్రాంచ్లో ఖాళీ అయిన రీజనల్ మేనేజర్ ఇంకా అసిస్టెంట్ రీజనల్ మేనేజర్ పోస్టులు ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏజీఎం పోస్ట్ కూడా, ఎందుకంటే ఏజీఎం గారిని బెంగళూరు బ్రాంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. యాజ్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ దేర్. ఎస్ సార్. అండ్ హీఈస్ ప్రెటీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. దెర్ విల్ ఆల్సో బి a lot of layoffs. Layoffs, एक oh bunch. भाई। Part of the Himanshu scam. If you have to cry, get out of the room. Please take him away. जितना स्कैम इन्होंने किया है ना, वो अगर पता चल गया तो ఎక్కడున్నా? లే ఆఫ్ సార్. And a few promotions too. हाँ, సార్ ఇప్పటి వరకు బ్యాంక్ హిస్టరీలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక జూనియర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీని సీనియర్ లెవెల్ పొజిషన్కి ప్రమోట్ చేస్తున్నా. సార్ और ये प्रमोशन भी मिल गया भाई। जो सही जो तरीके ने होता निकल है, के दिखाया, वो भाई गलत तरीके ने कितने तो। కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ భాస్కర్. నేను నిన్ను AGM? కొలాబా బ్రాంచ్ ఏజిఎంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. भाई 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 भाई, पैसे तो है ही और प्रमोशन भी मिल జీతం गया। 19,500 rupees. बहुत Plus ज्यादा। travel allowance, plus many other perks. ఏం లేదు. अब वो डायरेक्ट जब पोस्ट पे बैठेंगे तभी पता चलेगा तुम लोगों को। वो शायद उनको बताने जा रहे होंगे डायरेक्ट, या फिर खुशी इतनी हो गई कि वो किसी को बताना नहीं चाहते अभी। Is there anything else you want? अब कुछ नहीं चाहिए, अब सही तरीके से फिर से काम करें। ఇంకొకటి సార్, वो गाड़ी उन्होंने मांगी है। ओ भाई साहब, शेट क्या तरक्की करी है भाई, सच में।
ఏంటండి ఏమైంది? ప్రమోషన్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా. ఆ కార్ ఎవరిది? మనదే. ओ भाई साहब. వెయిట్, అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. What? ओ तो अब वो लाइट आई है फर्स्ट सीन से. अच्छा ये उनके उनके बैंक ఒక का సాధారణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అకౌంట్లో है ना. 100 కోట్ల. ओ भाई साहब, लेकिन अभी उनका कैसे? नाम आएगा. भाई साहब, ये लेकिन खुद आई- इंफॉर्मेशन देके आए हैं. ये इन्होंने ही अटकाया है सुधीर और इसको शायद. हो सकता है. हाँ हाँ. ఎస్ సార్, అవును సార్. టు బీ ప్రిసైజ్ 100,08,253 రూపాయలు సార్. ఎస్ సార్, నేను కూడా షాక్ అయ్యాను. సార్, ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయ్యాక రిపోర్ట్ చేస్తాను. ఉంటాను. మిస్టర్ భాస్కర్, మీరు ఏజీఎంగా ప్రమోట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 6 months ఎవ్రీ మంత్ 19,500 రూపీస్ మీ అకౌంట్లోకి క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చింది. అది నా శాలరీ సార్. బట్ ఆ తర్వాత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చాయి. उनका ही अकाउंट था ना. वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ. మీ उनके अकाउंट का statements ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? मुझे लगा इन्होंने अटकाया है सुधीर. नहीं 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 नहीं. अब ये कैसे एक्सप्लेन? వినోద్ బెంగళూరు బ్రాంచ్ ఆపరేషన్స్లో బిజీగా ఉంటున్నాడు. సో అందుకని నీకు కొన్ని అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అప్పచెప్పబోతున్నాను. ओ ఎస్పెషల్లీ హర్ష. హీఈస్ ఎ వెరీ వాల్యుబుల్ అండ్ ట్రస్టెడ్ క్లయింట్ ఆఫ్ ఆర్స్. తన వల్ల ఈ బ్యాంక్కి కొన్ని కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ హిమ్. షూర్ సార్. గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. నా పేరు సూరజ్ సార్, గ్రోహై కంపెనీ నుంచి వస్తున్నాను. హర్షాబాయ్ మీకు ఏమన్నారు? కటారి బ్యాంక్ బిఆర్ मैं तो సార్. यही है शायद. हाँ मुझे लग रहा है. అసలు బిఆర్ అంటే ఏంటి సార్? బిఆర్ అంటే బ్యాంక్ రిసీట్. అదేరా, ఇప్పుడు మనలాంటి జనాలకి వ్యాపారాలకి బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చినట్టుగానే బ్యాంకులకు కూడా లోన్లు ఇవ్వచ్చు. 15 crores and 21 crores వర్త్ ప్లెజ్ చేస్తున్నారు సార్. तब पता దీనికి तब की बात హర్షాబాయ్కి ఏం है సంబంధం ना. సార్? उन्होंने हर्षद मेहता బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి లేదు. ఒక బ్రోకర్ అకౌంట్ ద్వారానే చేయాలి. ఆ బ్రోకరే మన బ్యాంకుకి హర్ష మెహరా. ఉదాహరణకి కటారి బ్యాంకుకి అప్పు ఇవ్వాలంటే మగధా బ్యాంక్ హర్ష మెహరాకి ఆ డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హర్ష మెహరా ఆ డబ్బు కటారి బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మళ్ళీ కటారి బ్యాంక్ అప్పు తీర్చేటప్పుడు ఆ డబ్బు హర్ష అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హర్ష ఆ డబ్బు మనకి తిరిగి కట్టేస్తాడు. ఇందుకు గాను హర్ష మెహరాకి 0.001% కమిషన్ ముడుతుంది. ओ भाई साहब. ఈ బీఆర్ వ్యాలిడిటీ 2 weeks మాత్రమే. సార్. సో ఒక 2 weeksలో తిరిగి చేయాలి షూర్ సార్. విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే సార్. సార్, అప్పుడప్పుడు లేట్ అవుతుంది, మీకు తెలుసు కదా సార్. తెలుసు, కానీ ఇక మీద జరగకూడదు. థ్యాంక్ యూ. टाइटन की वॉच दिए भाई उनको. ఏంటిది? अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम हर्षाबाई टू भाभी. मुझे लगता है अब समझ में आ रहा है मुझे. కొంటారులే తమ్ముడు. అలా కాదు సార్, ఇది క్లయింట్ మేనేజర్ రిలేషన్షిప్ కోసం. సూరజ్ మీ క్లయింట్స్ బాగున్నప్పుడు గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు, తేడా వస్తే కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు. 3 నెలల క్రితం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కొందరు బలయ్యారు. చచ్చా, మేము అలా కాదు సార్ అసలు. నేను అలా కాదు. 2 weeks. సార్. ओ भाई साहब. वापस कर दे उन्होंने. థ్యాంక్ యూ సార్. मुझे अब समझ में आ रहा है क्योंकि वो हर्षद मेहता के कनेक्शन में आ गए थे. నచ్చిందా? ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది? ప్రమోషన్ వచ్చింది కదా, ఎన్నాళ్ళ నుంచో అనుకుంటున్నాను. ఇన్నాళ్ళకి
ఇంకా ఇంకా నీ హోమ్ ఫుడ్స్ బిజినెస్కి పెట్టుబడి కూడా రెడీ చేయాలి. ఓ वो चाहती थी ना कि उनके होम फूड ముందు बिजनेस में నువ్వు ఆ invest లోన్ అప్లికేషన్ అన్నా ఫిల్ చేయి. లోన్ అప్లికేషన్. సార్ లోన్ అప్లికేషన్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మిస్టర్ సూరజ్, ప్లీజ్ కమ్, హ్యావ్ ఎ సీట్. రీపేమెంట్ చెక్ సార్. సెటిల్మెంట్ 2 వీక్స్ లోపల జరగాలి కదా, 4 వీక్స్ అయింది. సార్ అది కటారీ బ్యాంక్లో చిన్న డిలే ఉంది సార్. ఒక మాట చెప్పండి, టైంకి సెటిల్ చేయమని. షూర్ సార్. సార్ అది 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి సార్. హర్షాబాయిది ఇంకా మా గ్రోహైది. హలో లతా మ్యామ్, హర్ష మేరాది ఆయన కంపెనీ గ్రో హైది లాస్ట్ 1 year స్టేట్మెంట్స్ తీసుకురండి. 2 copies. భాస్కర్ वो पुराने टाइम पे जैसे पेपर्स मिलते थे ना, नोटिस करोगे वो। లతా మ్యామ్, ఈ చెక్స్ డిపాజిట్ చేయండి. సార్ నాకు 1 కాపీ చాలు సార్. 2 కాపీస్ ఇచ్చారు. అది మీరు 2 కాపీస్ అడిగారు కదా అని. అంటే ఒక్కో అకౌంట్ది ఒక్కో కాపీ అని. పర్లేదు, అక్కడ వదిలేయండి. ఓకే సార్. ఇవి డిపాజిట్ ఓకే, చేస్తా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఉంటాను సార్. बल्कि उन्होंने वो जानबूझ के किया है शायद, तुम देखना शायद నా जानबूझ के। చేతిలో ఇండియాస్ రిచెస్ట్ మ్యాన్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. हाँ इसलिए मैं बोल रहा మనీ हूँ। చూస్తుంటే మతి పోతుంది. ఆ రోజు నేను ఆ స్టేట్మెంట్లో ఒక వింత ప్యాటర్న్ నోటీస్ చేశాను. నవంబర్ 12, 1990 మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి 10 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ओ సేమ్ డే గ్రోహై అకౌంట్కి హర్ష అకౌంట్ నుంచి 10 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సెప్టెంబర్ 6, 1990 మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి 15 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. सेम ट्रांसफर है। హర్ష అకౌంట్ నుంచి గ్రోహై అకౌంట్కి 15 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి వచ్చిన డబ్బు న్యాయంగా కటారీ బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఈ స్టేట్మెంట్లో కటారీ బ్యాంక్ పేరు కూడా లేదు. అంటే డబ్బు కటారీ బ్యాంక్కి వెళ్ళట్లేదా? ఇది క్లరికల్ ఎర్రరా, లేదా డబ్బు కటారీ బ్యాంక్కి నిజంగానే వెళ్ళట్లేదా? समझ गए। సార్ అర్జెంట్ పని మీద బయటికి వెళ్తున్నాను. మీటింగ్స్ అన్ని రేపటికి పోస్ట్పోన్ చేయండి ఓకే ప్లీజ్. సార్. థ్యాంక్స్. సారీ మిస్టర్ तुम समझ गई, जितना पैसा जा रहा था लेकिन वो आया नहीं है। వాట్ ఆర్ యు సేయింగ్ సార్? అప్పు ఇచ్చిన బ్యాంక్, అప్పు తీసుకున్న బ్యాంక్ని ఒక సింపుల్ స్టేట్మెంట్ అడగకూడదా? ఐ మీన్ మిస్టర్ భాస్కర్, ఇట్స్ అ లాంగ్ అండ్ స్ట్రెన్యువస్ ప్రాసెస్. మై అకౌంటెంట్ రాలేదు. లాంగ్ లీవ్ मुझे लगता है ये इन्वॉल्व है। బ్యాంక్ ఆడిట్ పనులు. कटारी बैंक है शायद. हाँ वो देखो, वॉच, हीरा। ఇవన్నీ ఎందుకు సార్? మీ ఇంట్రెస్ట్ టైంకి అందుతుందిగా. मुझे लगता है इनको ही सीबीआई में होना चाहिए था। అమ్ముడుపోయాడు. दिमाग तो उनका भी है. समझ गए वो कि पैसे जा किसके पास रहे। ये बिक चुका. हाँ वो डर गया भाई, डर गया। ये देखो, ये कान लगाए खड़े బ్యాంక్ని थे. కొనేశాడు. पूरा बैंक इन्वॉल्व है बैंक उसमें। देखो कैसा है. మీరు ఒకసారి హర్షభాయ్తో మాట్లాడితే బెటర్. ఏ హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. हाँ तो उनको भी समझ में आ गया कि బ్యాంక్కి వెళ్ళట్లేదు అని అర్థమవుతుంది. కానీ ఈ డబ్బుతో హర్ష మేర ఏం చేస్తున్నాడు? షేర్స్ రిగ్గింగ్ చేస్తుంటాడు సార్. షేర్స్ రిగ్గింగ్ అంటే? हाँ देखो, शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है। ये है हर्षद मेहता। హర్షకు కావాల్సిన కంపెనీ షేర్స్ని తక్కువ రేటుకి బల్క్లో కొంటాడు. తర్వాత తన మనుషులతో ఆ కంపెనీ షేర్స్ని కొన్నిగా ఎక్కువ ధరలకు కొనిపిస్తాడు. ఇట్రా. और इन पे काफी सारी वेब सीरीज भी बनी है अपने यहाँ पर। 50 రూపీస్కి 20,000 షేర్స్ తీసుకో. బ్లూ మూన్ షేర్స్ 150 రూపాయలకి 10,000 షేర్స్ కొను. బ్లూ మూన్ షేర్స్ 200 రూపీస్కి 15,000 షేర్స్ కొను. है ना, మార్కెట్లో वो शेयर्स पे पैसे लगा रहे हैं। కొనిపిస్తూనే ఉంటాడు. తనకు నచ్చిన రేట్ రాగానే తన దగ్గరున్న ఆ కంపెనీ షేర్స్ మొత్తం అమ్మేస్తాడు. సెల్. पहले ऐसे किया जाता था, मैन्युअली किया जाता 4 వారాల్లో 10 రెట్లకు పైగా ప్రాఫిట్ చేసుకుంటాడు. ఇది చేయటం ఇల్లీగల్, అయినా చేస్తాడు. కానీ అలా చేయాలంటే చాలా డబ్బు ఉండాలి సార్. హర్ష దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందంటారు. అది పొలిటీషియన్స్ బ్లాక్ మనీ అని చాలా మంది అంటుంటారు సార్. కానీ నాకు తెలిసి అండర్ వరల్డ్ మాఫియా సార్. उनको समझ में आ गया गेम, हाँ, कि वो भी क्या कर रहे हैं। మీరెవరు సార్? హర్షకి అప్పిచ్చిన వాడిని. మాఫియానా? కాదు, బ్యాంక్. షేర్స్ రిగ్గింగ్ ఇల్లీగల్ అంటే
ఒక బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంక్ ఇచ్చిన అప్పుని ఇలా షేర్ మార్కెట్లోకి డైవర్ట్ చేయడం ఇంకా పెద్ద एग्जैक्टली उनको समझ में आ गया वो गेम की वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली वो काउंटर पे जाइए హలో లతా మ్యామ్, నేను భాస్కర్ని. భాస్కర్ చైర్మన్ సార్తో మాట్లాడాలి. ఆయన ఇంటి నెంబర్ కనుక్కొని చెప్తారా? కనుక్కుంటా ఒక 15 minutes. థ్యాంక్ యూ. హలో భాస్కర్, సూరజ్ గారు వచ్చారు. మీ ఇంటి ఫోన్ నంబర్ అడుగుతున్నారు, ఇవ్వనా? వద్దు, ఫస్ట్ చైర్మన్ సార్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ సంపాదించండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ये शायद बताने वाले हैं क्या इन्फॉर्मेशन స్కూల్లో మీ అబ్బాయి ఏం చేశాడో తెలుసా? ఏం చేశాడు? వీడి ఫ్రెండ్ అనూజ్ క్లాస్లో ఆకృతి అనే అమ్మాయి బ్యాగ్లోంచి చాక్లెట్ కొట్టేశాడంట. వీడది చూశాడని సగం చాక్లెట్ ఇస్తాను, టీచర్కి చెప్పొద్దు అని అన్నాడంట. వీడు సిగ్గు లేకుండా ఆ సగం చాక్లెట్ తీసుకొని తింటున్నాడు. ఎందుకు समझ చేశావు? టీచర్కి చెప్తే చాక్లెట్ ఆకృతికి ఇప్పించేసేది. అప్పుడు నాకేం వస్తుంది? అనూజ్ మాట విన్నా కాబట్టి సగం చాక్లెట్ వచ్చింది. इसमें हिडन स्टोरी है अगर तुम बता दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा उसने एक रास्ता दिखाया है. हाँ यही तो सोचने वाली बात है నాకేం వస్తుంది? అనూజ్ మాట విన్నా కాబట్టి సగం చాక్లెట్ వచ్చింది. हाथ तो मिल गया ना आधा ही सही पर मिला तो. హలో భాస్కర్, రాసుకుంటావా చైర్మన్ గారి ఇంటి ఫోన్ నంబర్? లతా మ్యామ్, భాస్కర్, సూరజ్ ఇంకా ఉన్నాడా? ఇక్కడే కూర్చున్నారు. మా ఇంటి నంబర్ ఇవ్వండి. సరే, समझ गए वो और मुझे भी समझ में आ रहा है अभी कि वो क्या प्लान करने वाले अभी अभी अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता था कि इसकी कोई जरूरत थी. सर सूरज ही है सर. सूरज को भी तो पता चल गया. कटारी बैंक वालों ने तो बता ही दिया होगा. एग्जैक्टली प्राइवेट, क्योंकि ये फोन पे बातें नहीं की जा सकती. अंदर है सर. ओ भाई साहब, హాయ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్. కటారీ బ్యాంక్ జిఎం ఫోన్ చేశారు సార్. 1 సెకండ్ సార్. సార్ ब्लैंक चेक दिया क्या? ओ शिट, वो शायद उनको धमकाएंगे पहले, तुम देखना. ब्लैकमेल करेंगे हर चीज में. शायद वो पार्टनरशिप चाहेंगे कुछ. భాస్కర్ అమ్ముడు పోవాలని డిసైడ్ అయితే భాస్కర్ రేట్ భాస్కర్ చెప్తాడు. ఓకే సార్, उसके మీకేం కావాలో మీరే చెప్పండి. 2 థింగ్స్. నువ్వు తెచ్చే బిఆర్ వాల్యూలో 1% కట్, మొత్తం క్యాష్లోనే కావాలి. అండ్ మీరు ట్రేడ్ చేసే షేర్స్ కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు 1 డే ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ओ ఇదే ఫైనలా సార్? और पता है उन्होंने 1% क्यों लिया है? क्योंकि वो जिस तरीके से आता है तो उससे पता नहीं चलेगा इतने जल्दी. और भाई वो हर चीज पे 1% लेने वाले हैं भाई साहब. खतरनाक काम है भाई. और सेल और खरीदने से पहले उनको बताना भी जरूरी बताना भी होगा कि एग्जैक्टली सेल चल क्या करा है. जबरदस्त. तो ये कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट थे, इसीलिए तो उन्होंने पहले वही स्टोरी बताई. हाँ 25 lakhs పెట్టేశాను సార్. లెక్క పెట్టుకోండి. అవసరం లేదు. సార్ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ సంథింగ్? నేను కొత్తలో గిఫ్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తే రిజెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మరి ఏం మారింది సార్? లెవరేజ్. మనం ఎవరితోనైనా డీల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు అప్పర్ హ్యాండ్ మనదే అయి ఉండాలి. మన ఈ అరేంజ్మెంట్ బయటకు వస్తే నాది పోయేది ఉద్యోగం, మీది కూలిపోయేది సామ్రాజ్యం. ओ జాగ్రత్త. बी केयरफुल. जबरदस्त. मतलब दोनों भी एक दूसरे के क्लच में आ चुके हैं. मैं अनवर से मिलना है. ठीक है. अनवर, तेरे से कोई मिलने आया है? వీడి పేరు అన్వర్. చూడడానికి 18 years లో ఉంటాడు కానీ హవాలా మనీ లాండరింగ్ లో తోపు. अच्छा ये हवाला कर सकता है. 25 lakhs వైట్లో ఇవ్వగలవా? సార్ కానీ ఇంత తొందరగా ఎవరికి అనుమానం రాకుండా అంటే లాటరీ టికెట్ కరెక్ట్ సార్. ओ డబ్బు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే విన్నింగ్ టికెట్ మనకి ఇస్తారు. వాళ్ళు 3% కమిషన్ తీసుకుంటారు, నాది 1% సార్. अच्छा
तो दोस्तों लकी भास्कर का ये इंटरवल सीन सच में अमेजिंग था और मुझे लगता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये मूवी है ना स्कैम की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हर्षा मेहता नहीं मेहरा है करके। तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी जो है दोस्तों हर्षद मेहता की लग रही है हमें, क्योंकि वही थे बिग बुल जो बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज के समय उन्होंने इतना पैसा जनरेट किया था भाई साहब। तो ये स्टोरी इससे लिंक होंगी ये नहीं पता था दोस्तों, क्योंकि भास्कर भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब एजीएम के पोस्ट पर उन्हें फिर से प्रमोट किया जाता है क्योंकि उनके जो सुधीर और उनके जो मेन मैनेजर थे वो ही स्कैम में पकड़े जाते हैं और ये पैसे वापस रखने आए थे 10 लाख, और उसी वक्त उनके सामने पुलिस आ जाते। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कई भास्कर पकड़े तो नहीं गए हैं, बट लकीली वो इस सब से बच जाते हैं और 10 लाख भी अपनी जगह चले जाते हैं। बट अब उनकी एक नॉर्मल लाइफ शुरू होने वाली होती, तो एक नया मोड़ ले लिया। एक और ट्विस्ट आ जाता है, हर्षल मेहरा वाला ट्विस्ट यहाँ पे आता है। उनका एक आदमी यहाँ से पैसे लेता है दूसरे बैंक में लेके जाता है, बट यहाँ पे उन्हें कुछ चीज़ें नोटिस की है जो उनके आपके सामने आई है कि यहाँ पे भी फिर से कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी। सिमिलर बिजनेस जो है हम बोल सकते हैं, इलीगल प्रोसेस जो है वो उनको ध्यान में आ रही है कि अभी पैसा कहाँ से कमाना है करके। क्योंकि मुझे लगता है ये एक चेन रिएक्शन टाइप होता है दोस्तों। अगर आप ये चीज करने पे उतर आए हो तो आप सिर्फ उससे बड़ा ही सोचोगे, क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट टाइम जब किया था तो वो तभी कूद गए थे उसमें। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा उनको गैप मिल गया था, लेकिन फिर से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना भाई साहब ये मानना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती। वो एक्चुअली में कंप्लेंट भी करने वाले थे उनके सीनियर से, चेयरमैन से, बट उनका बच्चा आके उन्हें एक और आइडिया देते थे, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, इससे अच्छा है कि मैं आपस में सुलझा लूं। और अभी उन्होंने वो बात सूरज, मतलब वो हर्षल मेहरा के जो भी आदमी थे उनके लिए काम करने वाले, उनसे अब उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया और अब उनके टर्म्स पे वो अपना हिस्सा ले लिया 1%। और इवन ये हर इन्वेस्ट हम क्या बोल सकते हैं उसको, हर बार डील करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर 1% ले रहा है। तो यही चीज़ है दोस्तों। लेकिन वो 1% कितना बड़ा होगा, क्योंकि वो वेल्दिएस्ट मैन था उस समय, जिस तरीके से वो अपने चेक्स डाल रहा है और अपना जो घोटाला है वो जो कर रहा है, स्कैम जो है वो कर रहा है। तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा, क्योंकि अगर वो एक समय का कट ले लेंगे तो वो शायद उनको कम पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ पे 1%, हर इन्वेस्टमेंट पे 1% लेना ये कमाल का है। और इसमें शेयर मार्केट वाला जो हमें दिखाया गया है वो सच में बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि एक्चुअली शेयर मार्केट ऐसा ही पहले उस समय काम करता था। तो ये स्टोरीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही है और मुझे लगता है ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी हो सकती है, क्योंकि मैंने वो जो वेब सीरीज आई थी पहले प्रतीक गांधी ने जो स्कैम सीरीज की थी उस पर ही ये थोड़ा बेस लग रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली भास्कर कौन सा कैरेक्टर है ये नहीं पता है, लेकिन वो कोरिलेट तो लग रही है उसकी स्टोरी। और हर बार भास्कर जो है ना वो बच रहे हैं, मतलब 2 लाख लिए, अब 10 लाख जब वो वापस रखने आते हैं तो भी वो थोड़े इसमें से बच जाते हैं। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है इसका लकी भास्कर नाम क्यों है, कि बच रहे हैं बार बार और मतलब मस्त जा रही है, देखने में मजा आ रहा है। लकी बोलने से भी अच्छा हम ये बोल सकते हैं कि वो स्मार्ट भास्कर है, क्योंकि लकी इन द सेंस वो एक्चुअली वो सूटकेस खोल दिया, फिर वो कपड़े निकालने वाले होते हैं और उसके नीचे के पैसे दिखने के पहले कुछ हो जा रहा है, ऐसा लकी नहीं है। वो स्मार्टली पहले पैसे रख रहे, तो मुझे लगता है लकी से अच्छा स्मार्ट लकी, मतलब वो उनका वो स्कैम पकड़ा नहीं जा रहा है इसके हिसाब से, ये भी हो सकता है। बट मजा आ रहा है ये देखने में। और ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जहाँ पे आपके बोर हो रहा है या फिर मूवी ड्रॉप हो रही हो, ये कंटिन्यू एंगेज कर रही है मूवी और सच में बहुत मजा आ रहा है इस देख के, सच में। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों लकी भास्कर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।